بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبيه الكريم. فخامة الرئيس وأخي العزيز إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد رئيس الدوري للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف بالساحل، السيد الوزير الأول، السيد رئيس الجمعية الوطنية، السادة الوزراء، السيد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، السيد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بإفريقيا، السيد الأمين التنفيذي للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف بالساحل، السادة والسيدات أعضاء السلك الدبلوماسي وممثل الشركاء في التنمية، أيها الحضور الكريم، يطيب لي في البداية أن أرحب بكم متمنيا لكم مقاما طيبا في بلدكم الثاني موريتانيا، ومعربا لكم جميعا عن خالص الشكر على حضوركم معنا اليوم للمشاركة في هذا المنتدى رفيع المستوى للتباحث حول التنمية الرعوية التي تشكل داعما أساسيا لاقتصاديات دول الساحل، إلا أنها ظلت خلال العقود الماضية تعيش على هامش التنمية في بلداننا بالرغم من مزاياها الاقتصادية والاجتماعية العديدة. وإننا لنسجل بارتياح كبير اهتمام شركائنا في التنمية بهذا القطاع الذي يمكن أن يلعب دور قاطرة وأداة فعالة لتحول الريف في منطقة الساحل من بؤرة الفقر إلى مجال رحب للرقي والازدهار. وبهذه المناسبة فإنني أقدم الشكر لكافة شركائنا في التنمية، وأخص هنا بالذكر البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. السيد الرئيس، سادتي وسيداتي، إن هشاشة المجتمعات الرعوية في وجه التحولات المناخية والكوارث الطبيعية والنقص الحاد الملاحظ في ولوج هذه المجتمعات للخدمات الأساسية كلها قضايا تستدعي عملا حاسما من أجل رفع هذه التحديات ووضع حد نهائي للانفصام التام بين التنمية الرعوية والاقتصاد العصري. واقتناعا منا بأن تحقيق التنمية يتطلب في المقام الأول تعبئة كل دولة لمواردها الذاتية، فقد عملنا خلال السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية في المناطق الريفية من خلال برامج مندمجة، وتشمل هذه البرامج الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات، علاوة على الخدمات الصحية والتعليمية. كما نفذنا عدة برامج في مجال توفير الأعلاف وتحسين السلالة وحماية المراعي ومكافحة الأوبية. ونسعى منذ بعض الوقت لربط التنمية الحيوانية بالاقتصاد العصري من خلال استثمارات تخدم تثمين المنتجات الحيوانية وخصوصا اللحوم الحمراء والألبان ومشتقاتها. السيد الرئيس، سادتي سيداتي، إن تطوير التنمية الحيوانية يتطلب رفع تحديات عديدة من أهمها الصحة الحيوانية وتحسين الجين للسلالات وإدارة المراعي والتحكم في المياه. وقناعتنا أنه لن يتأتى رفع هذه التحديات إلا من خلال مقاربة إقليمية، وهو ما يجعل من منطقة الساحل الإطار الأمثل لعملنا في هذا المجال. وكل ثقة بأن أعمال هذا المنتدى ستمكن من إعطاء دفع قوي
ومحتوى عملي لهذه المقاربة طبقا لروح إعلان جمنا، وأعلن على بركة الله افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول التنمية الرعوية. وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale, Monsieur le secrétaire exécutif de SILS, Monsieur le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Mesdames, Messieurs les ministres des pays participants, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom des États membres du SILS et à mon nom propre, exprimer mes vifs remerciements au gouvernement mauritanien et à la Banque mondiale et au SILS pour l'organisation de ce forum de haut niveau placé sous le thème « Surmonter des défis, construire la résilience des opportunités pour le paternalisme ». Ce forum, dont l'importance n'est plus à démontrer, se tient à un moment où le Sahel se trouve confronté aux difficultés de tout ordre et recherche des solutions durables à la problématique du pastoralisme. En effet, l'élevage pastoral joue un rôle prépondérant dans les économies de nos pays. Il contribue de manière soutenue à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations sahéliennes ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté. En termes d'intégration sous-régionale, les diverses communautés sahéliennes de l'Ouest africain se côtoient harmonieusement depuis la nuit du temps. Grâce à l'élevage, les contacts et échanges transfrontaliers entre les diverses collectivités pastorales ont permis de créer des alliances entre les populations de diverses nationalités dans notre espace. Malgré cette cohésion et cette interdépendance, l'élevage ne bénéficie pas du soutien qu'il mérite et plusieurs contraintes limitent la performance de ce secteur. Nous notons la croissance exponentielle des importations extra-africaines de produits animaux, alors que le potentiel existe et nécessite d'être valorisé. Monsieur le Président de la République et chers frères, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la dépendance de nos économies à l'élevage témoigne de la nécessité urgente de trouver des solutions idéales et durables aux problématiques de l'élevage pastoral dans notre espace. Aujourd'hui, grâce aux multiples études et recherches menées, les résultats de la mise en œuvre des politiques stratégiques, programmes et projets de développement sont connus et nécessitent de notre part une intervention urgente, mais concertée et synergique. Il nous faut donc surmonter les défis et mettre à profit les opportunités disponibles dans un élan de solidarité avec nos partenaires techniques et financiers, les organisations professionnelles de l'élevage, le secteur privé et la société civile pastorale sahélienne et ouest-africaine. Monsieur le Président, honorables invités, Mesdames et Messieurs, au niveau du SILS, nous restons convaincus que les efforts doivent se concerter
D'abord sur la formulation et la mise en œuvre des politiques inclusives et équitables dans le domaine de l'élevage pastoral et la promotion des textes relatifs favorisant le mouvement du cheptel et des hommes. Le renforcement des capacités institutionnelles et des acteurs des filières élevage. Le développement d'outils et instruments de suivi des ressources pastorales et leur usage permettant d'anticiper les risques de conflits au niveau des pays et dans les zones transfrontalières. La sécurisation des aménagements pastoraux, notamment les couloirs de transhumance, les parcours pastoraux, les gîtes d'étape, les zones d'abreuvement. La promotion des marchés et le développement du commerce dans l'espace sahélien et sous-régional. L'amélioration de la productivité du bétail à travers un système efficace de santé animale. La prise en compte des besoins de développement de l'éleveur en termes d'éducation, de santé, d'accès à des services sociaux de base, de qualité, des droits humains est aussi fondamental. Ces éléments, sans être exhaustifs, doivent constituer le fondement de nos programmes nationaux de promotion du pastoralisme dans nos États et au niveau régional. Il faut également bâtir une plateforme ou un cadre de concertation qui nous permettra de suivre et d'évaluer nos actions de façon régulière et de mesurer les progrès accomplis et surtout une implication plus forte des États membres du SILS. Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis ici dans cette belle capitale de la Mauritanie pour porter sur le fonds Bastimo une alliance pour le pastoralisme. Permettez-moi donc de saluer l'impulsion décisive donnée à cette initiative par la Banque mondiale, mais également l'engagement du gouvernement mauritanien et du SILS qui accompagne et co-préside cette initiative avec la Banque mondiale. Cette nouvelle initiative, sous l'impulsion de la Banque mondiale, du gouvernement de la République de Mauritanie et du Sud, est en effet un appel à l'action en faveur du pastoralisme dans notre espace. Il s'agit de bâtir une coalition solide pour fédérer les énergies et redoubler d'efforts en veillant à financer un vaste plan d'action régional de nature à créer un environnement favorable au développement du pastoralisme au Sahel et à catalyser des partenaires avec le secteur privé. Pour finir, je réitère mes remerciements aux autorités, au peuple sahélien et ouest africain, ainsi qu'à tous les partenaires techniques et financiers qui nous font confiance et nous accompagnent dans nos efforts de recherche d'une voie durable pour le développement de l'élevage pastoral dans notre région. Vive le Sahel, vive l'intégration régionale, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Excellence, Monsieur Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. Excellence, Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, président en exercice du SILS. Mesdames et Messieurs les ministres représentant les pays du Sahel à ce forum, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Monsieur le directeur général de la FAO, Monsieur le directeur général de l'OIE, Monsieur le commissaire de la CEDEAO, Monsieur le secrétaire exécutif du SILS, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, honorables invités. Mesdames et Messieurs, c'est aujourd'hui un énorme plaisir d'être avec vous et de pouvoir procéder à cette cérémonie inaugurale de cette grande conférence.
Je voudrais dès l'entame de mes propos rendre hommage à Monsieur le Président Mohamed Ould Abdelaziz pour sa vision et son engagement au service du développement du Sahel. Je souhaite également remercier le Président Idriss Déby, Président en exercice du SILS, une organisation qui, depuis 40 ans, accompagne les efforts entrepris pour le développement du Sahel. Il me plaît de rappeler qu'en mai 2013, grâce au Président Déby, N'Djamena a abrité une conférence qui constitue un jalon majeur de la feuille de route sur le pastoralisme. Aujourd'hui, nous sommes en Mauritanie, au cœur du Sahel, avec la volonté de prendre immédiatement et de façon concrète les décisions nécessaires pour faire du pastoralisme, pierre angulaire de l'activité économique dans le Sahel, un outil puissant de réduction de la pauvreté et de partage des bénéfices de prospérité dans la région. Il est clair aujourd'hui que rien ne nous empêche ici et maintenant de prendre des décisions stratégiques pour un Sahel rompant avec les cycles de catastrophes naturelles qui ravagent périodiquement le bétail, détruisent l'environnement et déciment plus ou moins brusquement les populations. L'an dernier seulement, plus de 17 millions de Sahéliens ont connu une situation d'insécurité alimentaire dramatique, résultant de la combinaison de la sécheresse, d'un mauvais accès à la production agricole, des prix élevés des céréales, de la dégradation de l'environnement, des déplacements des populations et des conflits qui ont touché la région. Ces tragédies, lorsqu'elles surviennent, sont souvent une occasion pour mobiliser la solidarité internationale. Mais mesdames, messieurs, ces tragédies ne sont pas une fatalité. Nous pouvons parfaitement les prévenir et les éviter. C'est notre responsabilité, à nous tous, d'oser mettre en œuvre les mesures fortes et partagées pour sortir les pays sahéliens du cycle de faible croissance et de pauvreté. Nous devons jeter un nouveau regard sur le Sahel pour y construire un futur plus souriant que le passé. Nous devons écarter de nous l'idée que les systèmes pastoraux mobiles seraient par nature improductifs. Les études démontrent le contraire, puisque la production de protéines par hectare dans les systèmes transhumants et nomades du Mali est aussi bonne, sinon meilleure, que celle des ranchs américains ou australiens à niveau de pluviométrie comparable. Nos éleveurs sont aussi productifs que les Américains et les Australiens dans les mêmes conditions. Nous devons être convaincus que les filières animales de la région, dont les communautés pastorales sont partie prenante, se trouvent aujourd'hui dans une situation exceptionnelle et sans précédent, avec une augmentation de 50% du prix de la viande dans le Sahel sur la période 2004-2009. Nous n'avons pas besoin de procéder à des études interminables pour différer les actions nécessaires, car nous pouvons nous appuyer sur les stratégies récentes qui ont été élaborées. En particulier, il s'agit de la déclaration de l'Union africaine et plus récemment celle de N'Djamena. Il ne s'agit pas ici de clamer la nécessité de rompre avec le passé. Il s'agit de mettre en œuvre des solutions innovantes, mais avec une approche régionale pour traiter des enjeux du Sahel qui sont régionaux par essence. Notre forum se doit de nous faire avancer vers cet objectif. Je propose, si vous le me permettez, Excellence, que l'objectif de court terme soit de doubler les revenus des populations pastorales du Sahel d'ici 5 ans, c'est-à-dire avant 2019, afin de contribuer de faire grandement reculer l'insécurité alimentaire et la pauvreté dans la sous-région. C'est un objectif tout à fait réaliste. Mais pour ce faire, il nous faut travailler ensemble, établir des partenariats avec et entre les pays, les partenaires nationaux et internationaux, les communautés économiques régionales, les entités académiques et bien sûr les organisations de producteurs, la société civile en général et le secteur privé. Le groupe de la Banque mondiale, je puis vous l'assurer, jouera sa partition
avec la conviction que le pastoralisme, un moyen de réduire la vulnérabilité et l'insécurité alimentaire, tout en favorisant la cohésion, la prévention des conflits et la sécurité. Nos nouveaux objectifs d'éradication de la pauvreté d'ici 2030 et de prospérité mieux partagée en Afrique ne pourront être atteints que si nous parvenons à avoir un véritable impact dans notre Sahel. À vos côtés et à côté de tous les autres partenaires au développement, nous devons nous atteler à accélérer la mise en œuvre des nouvelles initiatives. Il s'agit notamment de soutenir un nouveau projet de développement pastoral au Sahel, de développer de nouveaux projets ou dégager les financements supplémentaires pour les projets nationaux en cours d'exécution, y compris, par exemple, pour développer, promouvoir la fourragère et l'amélioration génétique des cheptels. Il s'agit également de soutenir un centre régional d'excellence pour améliorer la productivité de l'élevage, en nous appuyant sur le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, tout en appuyant le centre régional de santé animale pour l'Afrique de l'Ouest qui est basé actuellement à Bamako. Il s'agit également d'améliorer la compétitivité des filières animales par la construction d'unités de transformation modernes, abattoirs, industries laitières aux standards internationaux avec la participation active du secteur privé. Et je voudrais souligner les énormes progrès enregistrés en Mauritanie en matière de développement du secteur laitier. Tout récemment, alors qu'il intervenait à l'université George Washington, le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, a parlé de la nouvelle stratégie du groupe de la Banque mondiale comme d'un chemin pour en finir avec la pauvreté. Il a cité Martin Luther King. Il disait qu'il était toujours temps pour bien faire. Aujourd'hui, prenons ici et maintenant la résolution d'agir avec force pour apporter un changement qui transforme le Sahel. Faisons de Nouakchott un tremplin de nos actions pour, ensemble, améliorer la vie et les moyens de subsistance des communautés pastorales à travers le Sahel. Je souhaite plein succès à notre forum et vous assure encore une fois que la Banque mondiale est fière et honorée de participer à cette dynamique. Je vous remercie. Assalamu alaikum. I want initially to thank the people and the governor of Mauritania. أود أن أشكر الحكومة الموريتانية على استضافة هذا المؤتمر الذي يناقش إشكالية مهمة هي تنمية قطاع الرعي في دول الساحل الذي يعانى من أزمات متلاحقة في مقدمتها الجفاف الذي أثر على واقع سكانه وعلى الثروة الرعوية التي يعمل بها ملايين الأشخاص في هذه الدول. وعلينا أن نعمل جميعا على تحسين أوضاع هؤلاء الملمين من خلال توفير الدعم والمساعدة. إن علاقة الأمن الغذائي والسلم علاقة وطيدة، أي بمعنى أن التنمية ترتبط بالأمن، وهذا جانب من التحديات المطروحة. إن منظمة الأغذية والزراعة وضعت بالشراكة مع البنك الدولي مقاربة لتقديم العون للأسر الرعوية في الساحل، وأنفقت 500 مليون دولار منذ سنة 2005 في هذا المجال. إن هذا اللقاء يشكل فرصة علينا أن نستفيد منها لوضع حد لمخالفات الفقر في منطقة الساحل وتنمية قطاع المواشي من خلال عدة طرق، نذكر منها تجربة دولية أجريت مؤخرا في الصومال حول مستوى تعاطي المناطق الريفية مع تكنولوجيا الاتصال والتعليم، وقد أثبتت نجاحها، وهي طريقة تثقيفية للأسر الريفية التي تعاني من الترحال والنزاعات. إن حماية السكان وتنمية مواشيهم تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل رفع المستوى المعيشي للمنمين وتعريفهم بالأساليب الخاصة لمواجهة الأزمات. أيها السادة والسيدات، إن من بين الإجراءات التي يمكن أن تساهم في تطوير قطاع الثروة الحيوانية في الساحل هو وجود أسواق مشجعة لبيع اللحوم والألبان، وهي خطوة باتجاه قدرة المنمين على التكيف وأسلوب للحد من نقص الغذاء وضمان الأمن في المنطقة. وندعو جميع المشاركين في هذا المؤتمر إلى أخذ زمام المبادرة والعمل على إنجاح أهداف المنتدى الإقليمي.
Thank you.